नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हिंदुअन के दिल भई बधाई, हिंदुअन के दिल भई बधाई। जकरिया खान जिन्हों पेशाब दा बन पिया सी, रोग लगा सी, खालसे ने अरदासा सोध के यह फैसला किया जकरिया खान के सिर विच भाई तारू सिंह जी दियां जुत्तियां मारियां जाणगियां ते तां उहदा पेशाब आवेगा, उहदा बन टुटेगा। भाई सुबेग सिंह जी ने जकरिया खान के सिर दे विच जुत्तियां मारन की गल कही ते जकरिया खान जुत्तियां खाण वास्ते तैयार होया। ज्यों-ज्यों सिर दे विच जुत्तियां वजदियां हन, त्यों-त्यों जकरिया खान नूं पेशाब आउंदा है, अंदर हल्का हुंदा है। इस तरीके दे नाल 22 दिन दा नरक भोगदिया होया भाई रतन सिंह जी के मुताबिक भाई तारू सिंह जी की पेशी तो लेके ते जकरिया खान की मौत तक 22 दिन बनते हैं, जिहदे विच इन्हें रोग का दुख सहारिया, रात दी अते दिन का चैन गया, भुख काम कार वालों इहदा खड़ा छुटिया ते जुत्तियां खांदिया होया अखीर 1745 ईस्वी नूं जकरिया खान मर गया। जदों जकरिया खान की मौत होई सारे शहर दे विच ये गल फैली तां लोग कह लगे कुब्बा रुड़ गया है, भाव कि दुष्ट पापी बंदा जकरिया खान मर गया है। हिंदुअन के दिल भई बधाई। हिंदुस्तान की प्रजा, लाहौर की प्रजा, भारत के लोगों को इस गल की बड़ी बधाई हुई, बड़ी खुशी लोगों ने मनाई कि शुक्र है परमात्मा का जिन्हें अजिहे दुष्ट बिरती वाले पापी बंदे नूं मारिया है। क्योंकि जकरिया खान जदों जुल्म करदा सी वो नहीं सी वेखदा कि हिंदू है, वो नहीं सी वेखदा सिख है, सिर्फ इको इरादा रखदा सी कि जेड़ा मुसलमान हो गया ओनू छड्ड दिता ते जेड़ा मुसलमान होण तो ना करदा है ओनू मार देना। इस गल की जदों लोकां नूं पता लगा कि जकरिया खान मर गया है ते लोकां ने इस गल की बड़ी खुशी मनाई। सिक्खी की गुर पैज रखाई, सिक्खी की गुर पैज रखाई। सतगुरु जी ने आप सिक्खी की पैज रखी है ते भाई तारू सिंह जी के कहे हुए वचन अटल होए हन। भाई तारू सिंह जी ने जो प्रण किया सी, जो वचन कहे सन वो पूरे होए हन ते खालसे दी आन शान उच्ची होई है। भयो तारू सिंह को प्रण पूरो, भयो तारू सिंह को प्रण पूरो। भाई तारू सिंह जी दे कहे हुए प्रण, कहे हुए वचन दोवें ही सच होए हन। पहला वचन भाई तारू सिंह जी दा सिक्खी केसा सवासा दे नाल निभेगी वो भी पूरी हुई है। उस वास्ते भाई तारू सिंह जी ने खोपर उतरवा दिता पर केसा नूं बेअदबी नहीं होण दित्ती, केसा नूं दाग नहीं लगन दिता। ते दूसरा वचन कि जकरिया खान तेनूं मैं जुत्ती दे अगे ला के खड़ांगा ते भाई तारू सिंह जी दे दोवें वचन पूरे होए। जो भाई तारू सिंह जी ने प्रण किया सी वो पूरा होया। बजे सिंगन कर अनहद दूरो, बजे सिंगन कर अनहद दूरो। ते इधर जदों सिखां तक गल पहुंची कि जकरिया खान भाई तारू सिंह जी दियां जुत्तियां खांदिया होया मर गया है ते इधर सिखां ने भी इस गल की बड़ी खुशी मनाई। अब तारू सिंह बड़ जस लियो, अब तारू सिंह बड़ जस लियो ते भाई तारू सिंह जी दा जस
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਾਰ ਜੁੱਤੀ ਨਵਾਬ ਮੋਹਰੇ ਕੀਓ। ਮਾਰ ਜੁੱਤੀ ਨਵਾਬ ਮੋਹਰੇ ਕੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਕੀ ਗਈ ਦੁਰਕਨ ਕੀ ਲਾਜ। ਰਹੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਕੀ ਕਈ ਦੁਰਕਨ ਕੀ ਲਾਜ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਚਲੇ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੀਨੋ ਸਿੱਖੀ ਕਾਜ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕੀਨੋ ਸਿੱਖੀ ਕਾਜ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਪੋ ਰੁੜਿਓ ਜਗ ਕਹੈ ਪਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਰੋਰ। ਗੁੱਪੋ ਰੁੜਿਓ ਜਗ ਕਹੈ ਪਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਰੌਰ। ਰੌਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੌਲਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੱਪਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕਹਿਓ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਰ। ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕਹਿਓ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਰ। ਕੌਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਧਰ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀਓ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਲਿਆਵੋ ਲੱਕੜੀ ਚਿਖ ਕਰੋ ਤਿਆਰਾ। ਲਿਆਵੋ ਲੱਕੜੀ ਚਿਖ ਕਰੋ ਤਿਆਰਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਰਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਰਪੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਈਵੈ ਗਈ ਵਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਵਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਨਤ ਸਿੰਘਨ ਬਿਦ ਸੋਈ ਕਰੀ। ਸੁਣਤ ਸਿੰਘਨ ਬਿਦ ਸੋਈ ਕਰੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਝਟਪਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਤ ਸਿੰਘਨ ਬਿਦ ਸੋਈ ਕਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁ ਕਾਹਲ ਧਰੀ। ਤੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁ ਕਾਹਲ ਧਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਣਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਰੀ। ਬਹੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਐ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਖਾਲਸੇ ਰਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਖਾਲਸੇ ਰਾਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੈਜ ਆਪ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਹੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਖੀ। ਰਹੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਖੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲ ਜੋ ਮੰਗਾਇਓ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲ ਜੋ ਮੰਗਾਇਓ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਓ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਇਓ ਤਬ ਹੀ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਇਓ ਤਬ ਹੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਇਓ ਜਪਜੀ ਸਭ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਇਓ ਜਪਜੀ ਸਭ ਹੀ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪੋ ਉਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਲ ਦੀ ਆਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪੜਾਏ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਆਨੰਦ ਪੜਾਏ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭ ਹੋ ਠਾਂਡੇ ਤਿਸ ਪਾਸ, ਸਿੰਘ ਸਭ ਹੋ ਠਾਂਡੇ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਠਾਂਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੈ ਰਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਜਲੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਖੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੈ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਮਾਥ ਝੁਕਾਇਓ, ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਮਾਥ ਝੁਕਾਇਓ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਮਾਥ ਝੁਕਾਇਓ,
ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਗਏ ਗਰੜ ਜਿਉ ਸਾਸ ਉਠਾਇਓ। ਗਏ ਗਰੜ ਜਿਉ ਸਾਸ ਉਡਾਇਓ। ਗਰੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਰਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਏ ਗਰੜ ਜੋ ਸਾਸ ਉਡਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਤੁਰਥਾ। ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਤੁਰਤਾ। ਤੁਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ, ਭਵਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਟਪਟ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦਇਓ ਚਿਖਾਤਰ ਅਗਨ ਲਗਾਈ। ਦਇਓ ਚਿਖਾਤਰ ਅਗਨ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 1745 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।